أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنी علما یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور اس کی برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز کا ہماری سیریز چل رہی ہے سورہ ابراہیم، الحمدللہ الحمدللہ۔ سورہ ابراہیم کا ایک سیشن ہم نے کیا ہے تو وہ اس کا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ ہی تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ کو شروع کریں گے پہلی آیت کے ساتھ۔ تو اس کا چھوٹا سا ایک ریکیپ۔ سورہ ابراہیم جو ہے وہ 14 نمبر کی سورہ ہے قرآن میں۔ اگر آپ شروع سے قرآن کو مصحف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سورہ ابراہیم آتی ہے، 14 نمبر کی سورہ ہے۔ اور جو نام ہے اس کا ابراہیم، وہ آیا نمبر 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آیا 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو وہاں سے سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اگین دا ریپیٹیشن کہ کسی بھی سورہ کا نام سوائے سورہ یوسف کے قرآن کریم میں اٹس ناٹ اے چیپٹر ٹاپک، جیسے عام دنیاوی کتابوں میں، سائنسی کتاب میں، فزکس کی کتاب میں، میتھس کی کتاب میں جو چیپٹر آف دا ٹاپک ہوتا ہے اس کا نام اس چیپٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سوراز چیپٹرز نہیں ہیں، اور جو نام ہیں وہ صرف سمبولک ہیں، وہ جسٹ اس کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ کوئی انسانی سوچ، کوئی انسانی اسکالر، کوئی بہت قابل سے قابل شخص بھی، سورہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کو ایک آیت دے دی جائے قرآن کریم کی اور کہا جائے کہ اس کا عنوان تجویز کر دیجئے، تو ہم بڑے جو اس کا عنوان یا ٹاپک بنائیں گے وہ بڑا ہی سطحی سا ہوگا، وہ اس آیت کے سارے آسپیکٹس کو کور نہیں کر پائے گا۔ تو جو ہم دنیاوی کتابوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم ٹاپک رکھتے ہیں تو وہ بڑا سمپل ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، اٹس اے لینئر۔ لینئر مانے ایک ہی لائن میں چل رہا ہے معاملہ، وہ اتنا ملٹائی ڈائمینشنل نہیں ہوتا۔ تو مطلب اس میں اگر ہم نے لکھا کہ بک آف لیٹ سپوز دیٹ دا نمبر ایڈنگ، تو ایڈیشن ہی ہو رہی ہے وہاں پر۔ یہاں پر ہم ایک آیت کا ٹاپک نہیں سجیسٹ کر سکتے، کچھ آئے کہ ہم بہت ساری آیتوں کو ملا کے جو سورہ بنائی گئی ہے، اور سورہ کی جو یہ فصیلیں ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہیں، ہم نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس کے سلسلے میں کیا تھا ایک اپنا سیشن بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ تو اگین ریپیٹیشن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ یہ سورہ ضرور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر بھی اس میں موجود ہے، بٹ اگین اٹس ناٹ اے فل اسٹوری۔ انفیکٹ زیادہ کچھ اور صورتوں کی اگزامپل دیکھی جائے جو آگے جا کر آئیں گی، وہاں شاید حضرت ابراہیم کا قصہ زیادہ تفصیل سے اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے بنسبت اس سورہ کے، بٹ اٹس جسٹ دا نیم آف سورہ ابراہیم۔ اچھا، آیا اس میں ہے 52، اور 52 آیا کے بعد یہ مطلب تقریباً پاؤ سپارے کے برابر ہے۔ 13ویں سپارے میں 13ویں سپارے میں یہ سورہ موجود ہے، تو 13ویں سپارے میں جب 3 کوارٹر یعنی وہ ثلاثہ جہاں لکھا ہوا آتا ہے، 3 کوارٹر جب ہو جاتا ہے سپارہ، تو اس کے بعد یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ابھی ہم نے سورہ رات ختم کی ہے، اور اس کے بعد سورہ ہجر آتی ہے۔ انفیکٹ جہاں یہ سورہ ختم ہوتی ہے وہیں پر ہی پھر وہاں پر ہی 13واں سپارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 13ویں سپارے میں ہے، اور منزل کی ڈویژن ہم کو پتہ ہے کہ قرآن کریم 7 منزلوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو یہ تیسری منزل میں ہے۔ انیشیل سورہ ہے قرآن کریم میں 29 آؤٹ آف، ہم کو پتہ ہے کہ 114 صورتیں ہیں ٹوٹل، تو اس میں سے 29 صورتیں جو ہیں وہ انیشیل سوراز ہیں۔ انیشیل مینز الف لام میم کاف ہا یاسین یاسین، اس قسم کے جو انیشیل سے شروع ہوتی ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن کے مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اور ہم کو وہ مطلب معلوم نہیں ہے۔ اس کو آج تک تمام اسکالرز ہی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، بہت ساری اس کی توجیحات ضرور ہیں، بٹ نن آف دیم از اتھینٹک، اور وہ ہر کوئی اپنے اینگل سے ایک اچھا ریزن پیش کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ریزن اس کی وجہ ہے۔ سو انیشیل سورہ ہے، اور الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم را جو ہے 5 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، اور یہ پانچوں کے 5 صورتیں اسی ترتیب سے یہاں موجود ہیں۔ سورہ یہ جو ہم نے گروپس بنائے تھے کہ یہ گروپ نمبر 3 ہے، گروپ نمبر 3 شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے اور سورہ نور تک۔ جو ہم نے گروپ کی بات کی تھی، یہ گروپ ڈویژن اسکالرز نے سورہوں کے ٹاپک کے اعتبار سے کی ہے، ان کے مین تھیم، مطلب مین تھیم بات کا کیا ہے، تو اس اعتبار سے اسکالرز نے یہ گروپس بنائے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بیسیکلی یہ ہے کہ
ये उस हवाले से ये बात है कि ये सूरह 3rd ग्रुप में आती है और 3rd ग्रुप में ही अलिफ लाम मीम की पाँचों सूरतें अलिफ लाम मीम रा से सॉरी अलिफ लाम रा वाली सारी सूरतें जो हैं वो इस 3rd ग्रुप में ही मौजूद हैं। तो ये हमारी इनिशियल सूरह है। इसका मक्की सूरह है जो इसका प्लेस ऑफ रेवलेशन है और इसका जो ऑर्डर ऑफ रेवलेशन है यानी कि जिस हिसाब से सूरतें नाज़िल हुई हैं। अब हमको मालूम है कि सूरतें जो हैं वो उस जिस ऑर्डर में नाज़िल हुई हैं, वो उस ऑर्डर में कुरान करीम में नहीं है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आती थी हिदायत और इंडिकेशन उस हिसाब से उसको ऑर्गनाइज़्ड किया है। तो ऑर्डर ऑफ रेवलेशन 72 है इसका और पीरियड ऑफ रेवलेशन जो है वो 620 से 622 अगर जैसा कि जो लोग सब यहाँ हमेशा से साथ हैं या कुछ लोग नए भी होंगे, तो ये वो मतलब नंबर्स हैं कि एटलीस्ट एवरी मुस्लिम मदर शुड आल्सो नो ताकि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें तो इस तरह हमें होनी चाहिए जैसे ये हमारी एक इंसान की अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो 620 और से 622 क्योंकि 622 में हिजरत हुई है। 622 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। तो ये नहीं इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आखिरी लास्ट 2 इयर्स जो हैं मक्का की ज़िंदगी के ये वहाँ पे ये सूरत नाज़िल हुई है एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट हम प्रीवियस सेशन में इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड कर दूँगी चैनल के ऊपर और लिंक ये डाल दूँगी यहाँ इस ग्रुप में। तो वो जो है वो बेसिकली बिल्कुल आखिरी टाइम की ये सूरह है। तो ये हम सारा बैकग्राउंड वहाँ पहले पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब हम आज शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ra एज़ वी सेड दिस इज़ अ इनिशियल सूरह। अलिफ लाम ra से शुरू होती है। बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं कि हुरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं उसकी बहुत तौजीही बहुत सारे स्कॉलर्स अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनते हैं तो उसमें आपको वो हर कोई अपना एक आइडिया पेश करता है और जहाँ तक कि वो आइडिया कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है वो विदिन अ बाउंड्रीज है तो उसमें कोई बुराई नहीं है उस बात को उस तरह समझ लेने में लेकिन वो एक वही वजह नहीं रहेगी जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद ही रिवील नहीं करेंगे कि ये आखिर में कि ये क्या मामला था। तो लेकिन जो स्कॉलर्स की मुख्तलिफ तौजीहात जो उन्होंने दी हैं, उसमें से एक जो मुझे पर्सनली ज़रा मतलब हर इंसान का एक होता है ना कि उसको एक हिट करती है एक चीज़, तो मुझे एक जो पर्सनली ज़्यादा हिट करती है वो मुझे ये उसका एक ये बात लगती है कि लॉजिक लगती है कि वो ये कहते हैं कि बेसिकली ज़बानी कलामी बात करना जैसे कि 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर कोई 2 लोग हैं, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो उन्हें उर्दू ज़बान आती है, तो वो एक-दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब अगर वो दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये बात तो ठीक हो गई कि चूँकि वो उस मुल्क में कोई भी लोग जिस मुल्क में पैदा जिस खित्ते में पैदा होते हैं, तो वो अपनी ज़बान को बोलना सीख लेते हैं। जो शख्स कोई भी ज़बान बोल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स जो अरब में पैदा हुआ है, वो अरबी बोल रहा है और वो पढ़ा-लिखा नहीं है, वो उसने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया है, वो कभी स्कूल गया ही नहीं है, उसने कभी किताब खोली नहीं है, तो वो पढ़ नहीं सकता अरबी को। इसे मैं इसको उर्दू में मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो उर्दू में अगर हमारे यहाँ कुछ जो जाहिल लोग हैं, वो उर्दू पढ़ नहीं सकते, लेकिन बोल तो सकते हैं। तो कोई शख्स अगर बोल रहा है, बात कर रहा है किसी ज़बान में, तो ये डज़न्ट मै ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो उस ज़बान को पढ़ भी सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, अनलेटर्ड थे। आप कभी किसी स्कूल में नहीं गए, आप कोई भी कागज़ पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन आप बात कर सकते थे, बोल सकते थे और एक शरीफ़ुन-नफ़्स आदमी ज़ाहिर है एक अच्छे घर में पले-बड़े थे, एक बड़ा इज़्ज़तदार घराना था, काबा की टेक केयर करने वाला घराना था, ये तो इसका मतलब है घर का माहौल बहुत अच्छा, एक इज़्ज़तदार माहौल होगा, तो जो लोग किसी अच्छे घर में पलते-बढ़ते हैं, तो नॉर्मली बड़ी अच्छी, शाइस्ता, महज़्ज़ब गुफ्तगू वो करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुफ्तगू अच्छी करते थे, एक एक महज़्ज़ब लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो वो तो एक किसी भी एक ऐसे शख़्स के लिए पॉसिबल है जिसको पढ़ना ना आता हो, कि वो बातचीत अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि उसने अपने घर में ऐसे सुनी है। लेकिन किसी ऐसे शख़्स के लिए कि जिसने कभी ज़िंदगी में ए, बी, सी, डी पढ़ा ही ना हो या जिसने कभी ज़िंदगी में अलिफ, बे, पे, ते पढ़ा ही ना हो और फिर वो एक दिन आकर कहे अलिफ, बे, पे, उसको तो ये अल्फ़ाज़ मालूम ही नहीं हैं। आप समझ रहे हैं जो व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि लैंग्वेज को बोलना ल इस मैं जो इस वक़्त बात कर रही हूँ, इसमें यही सारे लेटर्स जो उर्दू के लेटर्स हैं, उन्हीं से मिलके ये अल्फ़ाज़ बने हैं। लेकिन ये अल्फ़ाज़ एक ऐसा शख़्स भी बोल सकता है कि जिसने कभी ज़िंदगी में किताब खोली ही ना हो, जिसने पढ़ा ही ना हो।
تو وہ بات تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ سن کے سیکھ رہا ہے لینگویج، لیکن وہ لیٹر نہیں بول سکتا کیونکہ اس نے لیٹر کبھی پڑھے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پے ایک الگ سے ایک لیٹر ہے، ڑے ایک الگ سے لیٹر ہے، ٹے ایک الگ سے لیٹر ہے۔ تو جب شروع میں انیشیل پہلی جیسے جو سورۃ آنی شروع ہوئی ہیں اور اس میں جو انیشیل سورج ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الف لام را، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو لیٹرز پتہ ہیں۔ تو یہ بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ ایک شخص جس نے کبھی کتاب کھولی ہی نہیں، قاعدہ دیکھا ہی نہیں، اور وہ کیسے کہہ رہا ہے الف لام را، اور اس زمانے میں مکہ کے جو لوگ تھے اس میں بھی بلکہ بہت کم لوگ تھے جو لیٹرڈ یعنی کہ پڑھ لکھ سکتے تھے، کسی تحریر کو کسی ڈاکومنٹ کو پڑھ سکتے تھے وہ، تو ان کے لیے، اور اس میں سے کچھ اور لوگ وہ بھی تھے جو بہت ہائیسٹ لیول کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس مذہب کے، اس ساری اس ساری تحریک کے، تو ان کے لیے تمام جو نبی کے وسلم آیتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیان کر رہے تھے وہ تو تھیں ہی اپنی جگہ ایک حیرت کا باعث، لیکن جب وہ یہ الف لام را یا اس طرح کے انیشیل لفظ کہتے تھے تو جو اسکالرز نے ایک وجہ بیان کی کہ کوئی بھی ان لیٹرڈ جو شخص ہے وہ لیٹرز نہیں کہہ سکتا، تو وہ ایک بڑی حیرت کی بات تھی ان کے لیے کہ یہ کیسے، جب تک انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ثبوت تھا اس بات کا کہ یہ تمام ریولیشن کہیں ایسی جگہ سے آ رہی ہے، ایک ایسے ریسورس سے آ رہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور جس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ کسی ان لیٹرڈ شخص کو بھی اس کی زبان سے وہ لیٹرز کو ادا کروا سکے۔ تو یہ ایک توجہ جو ہے جو لگتی ہے دل کو بہت، کہ یعنی یہ ایک طرح سے ایک اعلان ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ بیسیکلی یہ بہت ایسی سورس سے آیا ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ایک ان لیٹرڈ شخص ایک لیٹرز کو بول رہا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو آپ آخری بات جو میں اس سلسلے میں کروں وہ یہ کہ مثال کے طور پہ ہم میں سے میرے خیال میں کم ہی لوگ ہیں شاید آڈینس میں ہماری جن کو کسی کو رشین آتی ہو یا فرینچ آتی ہو، تو ظاہر ہے جب ہمیں رشین اور فرینچ بولنی تک نہیں آتی ہے، تو ہم اس کے لیٹرز کو نہ پہچان سکتے ہیں کہ وہ لیٹرز لکھے کیسے جاتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح وہ بولے جاتے ہوں گے وہ لیٹر، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لیٹر؟ سملرلی یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ وہ عربی زبان بول تو سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے پڑھی نہیں تھی کبھی لیٹر فارم میں، تو لہٰذا یہ ایک چیز ایک طرح سے ایک ثبوت ہے۔ تو الف لام را کتاب کتاب انزلناہ، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، ہم نے نازل کی ہے، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الیک آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں ہم نے یہ نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرجا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا جیسے اخراج، خروج، جو لوگ وہاں رہے ہوں گے کہیں عربی کنٹریز میں، وہاں پر ایگزٹ کی جگہ خروج لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اسی سے ہے لتخرجا، تاکہ آپ نکال سکیں، آپ نکال لائیں، الناسا لوگوں کو، لتخرج الناسا آپ لوگوں کو نکال لائیں، من الظلمات، ظلمات اندھیرا، آمین اتنے ورڈز الحمدللہ اب ہم جانتے ہیں، من الظلمات اور نکال کے اندھیروں میں سے کہاں لائیں؟ نور، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کی ایک مطلب اجازت کا لفظ یہاں پہ پروبیبلی وہ اگین ہم لینگویج میں پھر بڑے کنفائنڈ ہو جاتے ہیں کہ اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کرنے لگتے ہیں، باذن، اذن مانے صرف اجازت نہیں، یعنی خوشی سے بھی، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے، اجازت میں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ بھئی اچھا چلو اجازت دے دی، مطلب یہ کر لو، آرڈر کا تھوڑا سا سینس ملتا ہے، لیکن باذن کا مطلب سم ٹائمز یہاں پہ یہ کہ وہ اللہ چاہتا ہی ہے، اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ ایسا ہو جائے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو نہایت غالب، العزیز مانے جو نہایت غالب، اور الحمید بہت تعریف والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پہ اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے جو کہ غالب ہے، قابل تعریف ہے، اس کے رستے کی طرف لے جاؤ۔ قرآن کریم میں ہم جیسے کہ ابھی یہ بات ہوئی کہ ہم یہ 14ویں سورہ کر رہے ہیں، ہم 13واں پارہ اپنا ختم کر رہے ہیں، تو مطلب پارے کی جو ایک ڈویژن ہے وہ ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ 30 پارے ہیں اور 30 میں سے 13 کے اوپر ہیں، تو ایک آپ کے ذہن میں ایک امیج سا بن جاتا ہے کہ اچھا آؤٹ آف 30 وی آر فنیشنگ 13 ون، تو دس مینس وی آر آلموسٹ
टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द जो हमारा पाथ है उसके हम मिडल में आ गए हैं। तो यानी समझिए कि 13 सिपारे ख़त्म कर लेने में हमने ख़ासा कुछ काफ़ी कुछ कुरान जो है उसको उसको देख लिया है। और ये बात हमेशा से पिछले जितना कुरान अगर हम ये कंसीडर करें कि अभी कोई एक ऐसा शख्स है जिसने इतना ही कुरान पढ़ा जो हमारे साथ जितना हम ये सूरा इब्राहिम तक पहुँचे हैं, आगे आगे वाले कुरान आने वाले कुरान को भी रहने भी दिया जाए तो जो जो सूरह इब्राहिम से पहले की सूरतें हैं कुरान करीम में, मुसहफ़ की तरतीब में, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हज़ार बार डिस्कस हुआ है कि मकसद जो इस तालीम का है, मकसद जो इस रेवोल्यूशन का है, मकसद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिलीजन लेकर आए थे, मकसद जो इस किताब के पढ़ने का होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग मुसलमान हो गए और आज हम तक जो लोग इस किताब को जब खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो इंसान को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है? सूरह बकरा के शुरू ही के सफ़हात में वहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई है कि जो शख़्स कुफ़्र की हालत में है, वो अंधेरे की हालत में है और कुफ़्र माने ना मानना। मैं हमेशा इस चीज़ को बार-बार रिपीट करती हूँ कि जब कुरान में आप लफ्ज़ काफ़िर पढ़ते हैं या जनरल कॉन्सेप्ट में जब हम कहते हैं कि वो कुफ़्र की हालत में है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा ख़्याल ये होता है कि हम उस शख़्स की बात कर रहे हैं जिसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। जैसे यहाँ वेस्ट में वो लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान घरानों में नहीं पैदा हुए हैं, ईसाई हैं या कोई और मज़हब के मानने वाले हैं, उनको काफ़िर कहते हैं। कुफ़्र का मतलब है ना मानना। एक शख़्स जो बड़ा बड़ा पक्का मुसलमान है, मुस्लिम घराने में ही पैदा हुआ है, उसने पैदा होते ही अज़ान भी सुनी है और उसके बाद उसने बचपन में नमाज़ भी सीखी है और फिर उसने एक रस्मन कुरान को भी ख़त्म किया हुआ है और वो वक़्तन-फ़वक़्तन कभी-कभी उसकी तिलावत भी करता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, मानता है मज़हब को, अल्लाह को एक मानता है, रसूल को मानता है, क़यामत को मानता है। लेकिन वही शख़्स अगर एक वक़्त अज़ान हुई है, मग़रिब की अज़ान है, मग़रिब की अज़ान का वक़्त कम है और वो बातों में बैठा हुआ है और अज़ान का वक़्त निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है और वो जान रहा है कि ये नमाज़ डिले हो जाएगी और उस लम्हे वो काहिली की वज़ह से, किसी भी बहकावे की वज़ह से शैतान के वो उस नमाज़ को क़ज़ा कर देता है तो वो बेसिकली उस वक़्त डिनायल में है, वो हुक्म नहीं मान रहा उस लम्हे। तो उस लम्हे वो कुफ़्र की हालत में है। कुफ़्र का मतलब है ना मानना और जिस वक़्त हम ईमान का हमारा ईमान का लेवल लो होते, उस पर्टिकुलर वो होता है ना जैसे एक रेड लाइन होती है आपका फ्यूल गाड़ी में फ्यूल होता है और फिर वो जब एक फ्यूल कम होते बिल्कुल एक रेड लाइन पे आना लगता है तो पहले वो येलो साइन आता है तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई फ्यूल अब कम होने लगा है फिर रेड साइन आता है कि रेड का मतलब ये होता है वी आर इन इन अ लॉट ऑफ मतलब हम बहुत एक बुरी हालत में आ गए हैं बहुत एक इमरजेंसी की हालत में आ गए हैं और अगर हम उस वक्त फिक्र ना करें तो फिर फ्यूल कम हो सकता है और गाड़ी कहीं पर भी रुक सकती है तो बिल्कुल ईमान का भी वही मामला है कि वो पहले कम होते-होते पहले एक अलार्म आता है और एक सर्टेन पॉइंट वो आता है कि अगर हम वो पॉइंट क्रॉस कर लें तो हम आउट ऑफ ईमान चले जाएँगे और उस वक़्त हम कुफ़र की हालत में होंगे। हर वो बात जो हम इस मज़हब में सीखते हैं और उसको हम मानते हैं वो हमारे अक़ीदे में शामिल है। जिस वक़्त हम उसको करते नहीं अमली तौर पर, तो बेसिकली वो लम्हा डिनायल का लम्हा है और वो लम्हे हम वो ईमान के सरहद को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और हम भी उस पर्टिकुलर लम्हे में कुफ्र में होते हैं। तो इसीलिए जैसे वो जो औलिया अल्लाह और जो बुज़ुर्गान दीन और जो अल्लाह के जो बहुत ज़्यादा डर और अल्लाह की बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, तो उनका तरीक़ा ये होता था कि वो नमाज़ को अर्ली वक़्त में पढ़ते थे। क्योंकि उनको ये होता था कि नमाज़ एंटर हो चुकी है और अगर हो सकता है अगली नमाज़ के वक़्त के आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो ये ना हो कि ये नमाज़ का सवाल मुझसे हो और मैंने वो नमाज़ डिले की हो विदिन द टाइम लिमिट जो टाइम लिमिट है असर से मगरिब के दरमियान या मगरिब से ज़ोहर के दरमियान वो सॉरी मगरिब से इशा के दरमियान और मैं उसमें इंतकाल हो जाऊँ तो वो मुझसे पूछा जाए कि तुमने ये नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि चलो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। तो मतलब अभी वो नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई हालाँकि ऐसा आई बिलीव कि अल्लाह की रहमत से मुझे ये उम्मीद है कि जब तक कोई नमाज़ का टाइम ख़त्म ना हो जाए, उसकी गुंजाइश मौजूद होगी लेकिन यानी इस हद तक कोई फ़िक्र करने वाली बात। तो ये है कुफ़्र। तो कुरान करीम में कुफ़्र को अंधेरे से तशबीह दी गई है, सूरह बकरा के शुरू में ही हमको ये चीज़ मिलती है और बार-बार मिलती है और रोशनी को तशबीह दी गई है इल्म से। रोशनी जो है इसको नॉलेज के इक्वल लाया गया है, तो ताकि तुम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या क्या जॉब था कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ। रोशनी माने नॉलेज, यानी उन्हें बताओ कि देखो नहीं, ये बुतों को पूजना ठीक नहीं है, अल्लाह एक है। ये बुतों को, पत्थरों को सिजदा करना ठीक नहीं है, अल्लाह से माँगो। ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये अमल ठीक है। क्या जॉब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? रोशनी की तरफ लेकर आना। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, और अभी ये आगे इसकी तरफ अगली जो आयतें आएँगी उसमें ये चीज़ क्लियर भी होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जॉब क्या था? रोशनी की तरफ लेके आना, यानी कि तालीम देना, यानी कि नॉलेज देना, यानी कि बताना। किसी को कोई चीज़ पता नहीं है तो उसको बताना। यह बात हम अभी ज़हन में रखेंगे। आगे आने वाली आयत में ये चीज़ कंप्लीट होगी कि ये नहीं, इसका क्या मतलब है, ये इसकी क्या एक तरह से मैनिफेस्टेशन है। तो अभी हम आगे चलते हैं, फिर इस आयत को दोबारा, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। इतना हमें याद रखना है कि नबी की जो जॉब थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी से ये कह रहे हैं कि आपकी जॉब ये है कि अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आएँ। आयत नंबर 2, अल्लाह अज़ीज़ुल हमीद, अल्लाहुल्लज़ी लहू मुल्कुस समा लहू लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही है जिसने, जिसके अल्लाह ही है जिसने या जिसके लिए मा फ़िस समावाति, जो कुछ है ज़मीन में और आसमान, जो कुछ मा फ़िस समावाति, जो कुछ है आसमानों में, व मा फ़िल अर्ज़ि, जो कुछ है ज़मीन में, और वैलुन, हलाकत है, लिल काफ़िरीन, अज़ाबुन शदीद, और काफ़िरों के लिए सख्त अज़ाबुन शदीद। ये वैल एज़ अ वर्ड ऑफ साय भी यूज़ होता है। ओह माय गॉड! अल्लाह, जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा ही एक अफ़सोस के साथ, जैसे इस तरह करके कहते हैं कि बड़ा ही सख्त, जो खुदा और खुदा के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीनों में है, उसी का, और काफ़िरों के लिए सख्त अज़ाब है और उसकी वजह से खराबी है, यानी उनके लिए वैल है, यानी उनके लिए बड़ा ही बुरा अंजाम है। ये आया नंबर 2 थी। आया नंबर 3, अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना, और वो लोग जो पसंद करते हैं। हुब, हुब माने पसंद करना, मोहब्बत करना, लाइक करना। हुब्बुन निसा, हुब्बुल माल, यानी हम कहते हैं ना कि किसी, इसके दिल में माल की मोहब्बत है, इसके दिल में औरत की मोहब्बत है, तो वहीं से है हुब। हुब मेन वर्ड है इसका। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना, वो सब लोग जो पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं? हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को। अलल आखिरा, आखिरत के ऊपर, मतलब विद द कंपैरिजन, जब चॉइस आती है लाइफ में, तो वो चूज करते हैं द दिस वर्ल्ड्स लाइफ ऑन द आखिरा, यानी वहां पे चॉइस बेसिकली वो जो ऐसी होती है कि अगर वो ये चूज करेंगे तो आखिरत नहीं मिलेगी, और वो चूज करते हैं दुनिया को। वयसुद्दूना, और ना सिर्फ वो खुद चूज करते हैं, बल्कि उनका इतना हिम्मत और इतना हौसला है कि वो रोकते भी हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वयुबगूनहा, और वो सब तलाश करते हैं इसमें इवजा, कजी, उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद, ये वो लोग हैं, जो ये लोग दूर की गुमराही में हैं। क्या करते हैं तलाश? कजी, कजी माने कि जैसे वो कोई टेढ़ी बात, कोई आर्गुमेंट, कोई एतराज़, कोई ऑब्जेक्शन, कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे भला कैसे हो सकता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक इंसान के सोचने के लिए ये बात ही कितनी बड़ी है, अगर उसके अंदर अक्ल है थोड़ी-सी, कि मैं इंसान हूँ, मुझको एक ख़ालिक ने बनाया है, और जिस ख़ालिक ने मुझे बनाया है, उसने मुझे एक लिमिटेड अक़ल अता फ़रमाई है। ज़ाहिर है कोई भी क्रिएशन अपने ख़ालिक से आगे तो नहीं हो सकती। एक शख़्स है जो कंप्यूटर को क्रिएट करता है, कंप्यूटर में बड़ी ख़ूबियाँ हो सकती हैं, कंप्यूटर बड़ा, उसके उसके अंदर ऑटोमैटिक चीज़ें हो सकती हैं, मगर एक जो उसका क्रिएटर है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। वो किसी भी वक़्त पर उसकी चीज़ों को रोक सकता है। अब तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना शुरू होने वाला है, और कहने वाले कह रहे हैं कि ये चीज़ अपने क्रिएटर के हाथ से भी निकल जाएगी, बट अगेन स्टिल द क्रिएटर कैन स्टॉप इट्स मशीन, वो एक एक लिमिट पे जाकर वो कंट्रोल कर सकता है। तो इंसान कैसा शख्स है, इंसान कैसी मखलूक है, किस कदर अहमक और बेवकूफ़ है कि वो उस मज़हब की रेगुलेशंस में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया है, उस पे एतराज़ करता है, उसमें ख़ामी निकालता है, उसमें कहता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नाक़ाबिल समझ है, ये लॉजिकल नहीं है। मतलब कोई चीज़ अगर मेरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं अगर ये आर्ग्यूमेंट दूँगी ये चीज़ ही गलत है, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद इतनी बेवकूफ़ हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक एक बच्चा जो फर्स्ट ग्रेड में है, उसको हम पीएचडी के लेवल का सिलेबस समझाएँ और या पढ़ाएँ वो टॉपिक, और तो वो ये कहेगा ये सब नॉनसेंस है, ये तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अगर अगर वो बच्चा ये कहे कि ये सब बेकार बात है,
तो ये ट्रू होगी या ये बात बेसिकली ये ऐसे होगी कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके। तो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं, एक तो वो खुद नहीं मान रहे। नंबर 1 वो पसंद कर रहे हैं, वो उनको जो चॉइसेस दी जाती हैं, तो वो दुनियावी ज़िंदगी को पसंद करते हैं। एक बात मैं कभी नहीं भूलती, कभी किसी ने मुझसे ये बात कही थी और मैं उसको हमेशा याद रखती हूँ। जब कभी मेरा एक यूनिवर्सिटी में थे और वो मतलब तो उसमें वो ये था कि जैसे इंटेलिजेंट हम उसको मानते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो बड़ा जिसके नंबर बड़े अच्छे आ जाएँ, जो फर्स्ट आ जाए, गोल्ड मेडल उसको मिल जाए, तो हम कहते हैं, "हो भई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है।" तो वो किसी ने कहा था कि इंटेलिजेंट वो शख्स नहीं होता जिसको गोल्ड मेडल्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी से। इंटेलिजेंट वो शख्स होता है जब लाइफ़ की चॉइसेस उसके सामने आती हैं और फिर वो उसमें से क्या चूज़ करता है ये प्रूव करता है कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। तो बेसिकली ये लोग जो दुनिया आखिरत की दुनिया के ऊपर, ज़िंदगी की दुनिया को अगर मैथमेटिकल टर्म में ही हम इस बात को समझना चाहें, बेवकूफ़ी और अक्लमंदी का हिसाब लगाना चाहें, तो सोचिए दुनिया की ज़िंदगी कितनी हो सकती है? 90 साल, 100 साल, मैं कहती हूँ 110 साल भी लगा लो, आई डोंट नो कि कोई अगर 110 साल तक यहाँ पे रहता है। और 110 साल के शख्स को मैं कहती हूँ कि आप सोचेंगे कि अगर कोई 110 साल का हो भी जाएगा तो वो तो कोई दुनियावी ज़िंदगी को एन्जॉय करने के लायक नहीं होगा, शायद बिस्तर पे ही हो। लेकिन मान लीजिए एक लम्हे के लिए कि कोई शख्स 110 साल की ऐसी ज़िंदगी पाए कि जिसमें वो जवान ही हो, घूम भी सके, फिर भी सके, खा भी सके, पी भी सके, बहुत फुल फ्लेज एन्जॉय कर सके। 110 साल तक 120 साल कर लीजिए, 125 साल कर लीजिए, व्हिच इज़ नॉट रियलिस्टिक। बस इतना ही। उसके बनिस्बत आखिरत की ज़िंदगी का सिर्फ़ मैं अभी मैथमेटिकल नंबर्स में बात कर रही हूँ, हम क्वालिटी की और उसकी डेप्थ की बात तो कर ही नहीं रहे। तो यानी आखिरत की ज़िंदगी इन टर्म्स ऑफ़ टाइम्स जो है वो अनलिमिटेड है। टाइम तो वहाँ ख़त्म ही हो जाएगा ना, वहाँ तो मतलब हमेश के लिए है। हमेशा को तो हम समझ ही नहीं सकते इस दुनिया में रहते हुए क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज़ हमेशा है ही नहीं। जो आज से 1000 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज से 5000 साल पहले था वो आज नहीं है। जो आज से इवन 10,000 साल पहले की अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो बहुत हैरानी से देखते हैं। अहराम मिस्र को हम बड़ी हैरानी से देखते हैं, अजूबा मानते हैं क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मतलब टाइम तो यहाँ बहुत जितना मैक्सिमम टाइम भी आप सोचें वो कुछ है ही नहीं, रेशो ही नहीं है वहाँ हमेशा होगा, ख़त्म ही नहीं होगी वो ज़िंदगी। तो 1:100, 1:10,000, 1:1 लाख का रेशो भी लगाएँ, तो भी बात नहीं बन रही है। यानी एक शख़्स यहाँ इतनी छोटी यूनिट को चूज़ कर रहा है जो कि उसके मुकाबले में हमेशा रहने वाली है, तो वो खुद ही कितना अहमक है। आपको अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि आप ये ले लीजिए ये सर्विस आपकी 100 साल में ख़त्म हो जाएगी और एक ये सर्विस ले लीजिए, दिस इज़ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड डाटा आपके पास आएगा इसमें, तो हम किसको चूज़ करेंगे? तो वो लोग तो वैसे ही कितने बेवकूफ़ हैं और फिर ना सिर्फ़ वो ये चूज़ करते हैं बल्कि वो दूसरों को उसके रास्ते से रोकते हैं, यानी जो लोग उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं। वो उनके ऊपर इतराज़ात करते हैं। फिर उसमें जो रिचुअल्स मज़हबी फ़ॉलो कर रहे हैं, ज़ाहिरी रिचुअल्स और दूसरी तरह की चीज़ें, वो उसमें सवालात उठाते हैं। तो मतलब वो बड़ी गुमराही में हैं। आया नंबर 4 वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लयुबय्यिना लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और नहीं अरसलना रिसालत से है, रसूल है। हम उर्दू में भी जो थे मरासलात जो बड़े अच्छी उर्दू बोलते थे उसे मरासला कहते थे कि वो ख़त जिसे तो और हमने नहीं भेजा अरसलना रसूल कोई भी रसूल इल्ला बिलिसानि कौमिही जिसकी ज़बान उसकी कौम में ना हो। अभी हमने ये बात की है ना कि ये सूरत बिल्कुल आखिर की सूरत है मक्का के ज़माने की और इस ज़माने तक आते-आते हुआ ये था कि मक्का के जो मुखालिफ़ीन थे वो हर चीज़ ट्राई कर चुके थे। वो मार-पीट, ज़ुल्म, तशद्दुद, टॉर्चर ट्राई कर चुके थे, जो उन लोगों के ऊपर जो मुसलमान हो जाते हैं। वो बायकॉट ट्राई कर चुके थे। वो इमोशनल जो है वो उसमें बार्गेन को ट्राई कर चुके थे। वो हर चीज़ ट्राई कर चुके थे। उनको समझ नहीं आता था कि किस तरह रोकें इस शख्स की जो ताकत बढ़ती जा रही है। तो ये वो ज़माना था कि जिसमें वो जाते थे बाहर लोगों से मदद लेने के लिए ख़ास तौर पर जब वो मदीने के यहूदियों से या शाम में उनके बहुत तिजारती काफ़िले जाते थे, उनके बिज़नेसेस होते थे शाम के साथ। तो वो वहाँ के लोगों के पास जाके सवाल करते थे कि भाई अब क्या करें? हमसे तो किसी तरह ये काबू नहीं आ रही ये चीज़, आप ही कोई हमें बताइए इसका इलाज। तो वहाँ से फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द मक्का एक ये आइडियाज़ आते थे कि अच्छा तो इनसे पूछिए कि ये जो हैं कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आ गया वो बनकर
प्रॉफ़िट बनकर, या इनसे ये पूछिए कि यहूदियत में या पुराने नबी तो अब्रानी ज़बान में बात करते थे, या हज़रत इब्राहीम की ज़बान तो जाने क्या थी और फलाँ की ज़बान तो क्या थी, तो तुम कैसे नबी हो जो हमारी अपनी ज़ाती ही ज़बान में बात कर रहे हो? अरबी तो वहाँ पे हर बच्चा बोल लेता है, अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, तो हो सकता है तुम्हें अब्रानी ज़बान में बात करनी चाहिए थी, या तुम्हें जो कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान थी उसमें बात करनी चाहिए थी। तो न ये मतलब आई मीन इट्स लॉजिक इज़ सच अ अगेन इट्स सच अ फ़ुज़ूल लॉजिक, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अब्रानी ज़बान में, किसी तुरानी ज़बान में, किसी ईरानी ज़बान में बात करते, तो भाई आप समझते कैसे? आपको तो अपनी ही ज़बान की बात समझ में नहीं आ रही थी, तो आप किसी और जस्ट टू हैव अ प्रूफ कि ये शख़्स अल्लाह का नबी है, तो लिहाज़ा ये चाइनीज़ बोल सकता है, एक करिश्मा, एक शोभा उसको मतलब मानने के लिए। तो मगर सवाल ये है कि फिर वो बात आपकी समझ में कैसे आती है? तो ये इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि भाई ये तो तुम्हारी आसानी है कि हमने हर अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्रानी ज़बान बोलते थे, तो उस ज़माने के लोग भी तो इब्रानी बोलते थे, ये भी तो तुम देखो ना, ये लॉजिक क्या है? और अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई ज़बान थी, कोई भी जो उनकी लैंग्वेज थी, तो उस ज़माने के लोगों की भी वही लैंग्वेज थी। तो फिर आगे अल्लाह ताला ये कह रहा है, खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। अगर इस आयत को सिर्फ़ यहीं से उठा के विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ लें, तो फिर उसके बाद लोग यकीनन टेढ़ जिनके दिमाग में है वो टेढ़ निकाल सकते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि हिदायत तो अल्लाह ही देता है, यानी कि जो उनके ज़हन में ये लॉजिक बड़ा वो एक बहुत ही खुश होकर अरे वाह! ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया, हम जाएँगे अब मक्के में और जाके वहाँ ये कहेंगे कि अच्छा भई आप तो इब्रानी ज़बान नहीं बोलते, तो आपको तो अगर आप अल्लाह के प्रॉफ़िट हैं तो आपको तो ये ज़बान बोलनी चाहिए थी, आपको तो जो तौरात की ज़बान है वो आनी चाहिए थी। तो भाई अहमक वो जो तौरात जिन लोगों के ऊपर आई थी वो लोग भी तो वही ज़बान बोलते थे, अगर उनका रसूल इब्रानी बोलता था तो वो वहाँ की कौम भी तो इब्रानी बोलती थी। तो ये क्या है कि वो बहक गए हैं, और वो बहकने में वो ये देख नहीं रहे हैं कि वो कितना अहमकाना लॉजिक लेकर आ रहे हैं, जिसको वो अच्छी लॉजिक समझ रहे हैं, वो कितनी अहमकाना है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, उस पॉइंट पे फरमा रहे हैं कि वो इतना गुमराही, क्योंकि उनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं कि किसी तरह हम इसको प्रूव करें कि ये चीज़ गलत है। तो जब उनकी इंटेंशन ये है, तो उनको अपनी हमाकत और ये बेवकूफ़ी नज़र नहीं आ रही, कि उनको खुद से ये बात समझ में आए कि भई अगर उनका रसूल दूसरी लैंग्वेज बोलता था, तो वो कौम भी तो दूसरी लैंग्वेज की थी। यानी वो इतनी छोटी-सी बात उनसे उनकी समझ से बाहर हो गई है। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि अल्लाह कह रहा है कि जिसको गुमराह करता है, फिर अल्लाह जिसको चाहता है वो गुमराह कर देता है, और जिसे चाहता है वो हिदायत देता है। ये बात है यहाँ इम्पोर्टेंट, कि देखिए रसूल की जो जॉब है, जो मैं पिछली आयत में नंबर 1 में कह रही थी कि रसूल की जॉब थी नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाना। लेकिन उस नॉलेज के बेस पर आपको हिदायत नसीब हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की गलियों में चलते थे और फिरते थे, तो वो जो गुलाम हबशी थे, उनके दिल पे असर हो गया। उन्होंने उस रोशनी को कबूल कर लिया, उस नॉलेज को कबूल कर लिया, और हज़रत बिलाल हबशी मुसलमान हुए। न सिर्फ ऐसा मुसलमान हुए कि उन्होंने हर वो टॉर्चर अल्लाह की मोहब्बत में बर्दाश्त किया जो कोई इंसानी जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बनिस्बत जो सगे चचा अबू लहब थे, जो सगे रिश्तेदार अबू जहल थे, जो उमैया थी, जो अबू सुफियान इवन आखिर में जाके मुसलमान हुए हैं, इतने पढ़े लिखे थे, वो सब ये सब कुछ सुनते रहे, लेकिन हिदायत उन्हें नसीब नहीं हुई। हिदायत जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। नॉलेजफुल होना इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हिदायत भी मिल जाएगी आपको। यहाँ हम नॉलेज के बीच में और हिदायत के मिल जाने के बीच में एक गैप है। हम बहुत सारे लोगों के मुतालिक आप सुनते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन फिर वो बाद में मुर्तद हो गया। एक बहुत बड़ा कोई मज़हब का मज़हब के तालीम देने वाला था, लेकिन बाद में उसने उसने बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल की थी, लेकिन वो बाद में उसने गलत-गलत बातें शुरू कर दी। द रीज़न इज़ कि वो उसने किताबें ही लादी थीं, जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं ना, गधे हुए किताबें लाद दी। उसने सिर्फ़ कागज़ के ऊपर डिग्री ही हासिल की थी। वो नॉलेज जो थी वो दिल में पेनिट्रेट नहीं हुई थी, और वो नॉलेज दिल में पेनिट्रेट होने का जो वो अमल है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, और ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू तआला अनजस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी शख़्स को तलब होगी रोशनी की, किसी शख़्स का दिल उस पे माइल होगा और वो उसको हिदायत नहीं देगा। जिस शख़्स का दिल मायल नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वो
عالم بھی بن جائے، حافظ بھی بن جائے، اس پہ وہ چیز نہیں کھولے گا۔ ایز آف ٹوڈے اتنی اچھی اگزامپل ہم آج کے دن میں لے سکتے ہیں، یہاں بڑی-بڑی یونیورسٹیز جو علم کے بڑے-بڑے گھر مانے جاتے ہیں، ییل یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، آپ کو پتہ ہے کولمبیا یونیورسٹی میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے عربک ریسرچ کا جس میں کہ قرآن کریم بھی شامل ہے، اور جب اس کے سیمینارز ہوتے ہیں وہاں پر، تو آپ جا کے دیکھیے یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہے، تو وہاں پر جو اس قرآن کی آیتوں پہ جو لوگ اس کی کلاسیکل لینگویج کے اوپر، اس کی اسٹائل کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود پڑھ رہے ہیں یہ قرآن، اور وہ اتنے ماہر ہیں اس لینگویج کی یا اس آیت کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے، اس کی لینگویج کو ایکسپریس کرنے کے لیے، کہ شاید ہی کوئی مسلمان جو ہے اس لیول کی لینگویج کی ڈائسیکشن کر سکتا ہو، لیکن وہ نالج ہے ان کے پاس، لیکن دل نہیں مانتے، دل نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیم ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، دل پہ نہیں گر رہی۔ تو دیر آر ٹو تھنگس، نبی کی جاب تھی اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آنا، لیکن اب آپ اپنا منہ روشنی کی طرف کریں گے یا پیٹ کریں گے، یہ چیز جو ہے یہ ڈیسائیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، اور اللہ کا کلام اس طرح کا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، لیکن یہ چاہنے سے مراد یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، کسی شخص کے دل میں یہ روشنی داخل ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈینائی کر دیں گے۔ یہ وہ کوئی ظالم بادشاہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جسے چاہ رہا ہے دے رہا ہے۔ پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں پھر یہ جستجو پیدا ہو جائے گی، ایک چھوٹی سی روشنی کی ایک کرن اس کے دل میں داخل ہونے کی اس کو ایک خواہش ہو جائے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہی آگے بڑھائے گا۔ وہ لوگ جو یہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ہم کہیں سے ایسا پروف لے آئیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا ثابت کر سکیں یا غلط ثابت کر سکیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روشنی کی ہدایت نہیں دے گا، وہ ان کو ان کے ہی آ، آ، اس میں آگے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے بیسیکلی ایک بہت کی پوائنٹ ہمارے لیے، کہ محض نالج کا سمجھ لینا یا نالج کی زیادتی ہو جانا ثبوت نہیں ہوگا اس بات کا کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے۔ ایمان کا لیول جب ہوگا جب ہم اللہ سے پیورلی کوشش کریں گے کہ ہم اس ساری نالج کو صحیح راستے کی طرف یوز کر سکیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ یہی اس نالج کا پرپز ہے۔ اگر اس نالج کے بیس پر ہم کہیں دنیا میں کھڑے ہو کر یہ فخر کرنا شروع کر دیں، او مجھے تو اتنا آتا ہے اور تمہیں بالکل نہیں آتا ہے، یا اس کو ایک ٹول بنائے دوسروں کو کم بنانے کا اور اپنے آپ کو زیادہ بنانے کا، یا اس کو کسی بھی اور ایکس وائی زیڈ پرپز کے لیے استعمال کریں، تو وہ ساری نالج بالکل بیکار ہے۔ اس نالج کا صحیح پرپز جب تک یوز نہیں ہوگا، تو وہ ہدایت اگر اللہ کی طرف سے اگر بندے کو نہیں ملی ہے اور وہ اللہ کے راستے کی طرف نہیں چل رہا ہے، سو دس نالج از آل یوز لیس۔ ایک ہی آیت اور کر لیتے ہیں، میرا خیال میں ابھی ٹائم کلوز ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ۔ اب یہاں شروع ہوا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات کی ہے ہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ایک بات کر رہی ہے اور دوسری آیت جو ہے حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہو گیا ہے اب یہاں پر، تو جو سطحی طور پر پڑھنے والے ہیں وہ اس چیز کو کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ یہ دو بہت ڈفرنٹ بظاہر باتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر یہاں آپ اس کانسیپٹ کو ساتھ لے کے پچھلی 4 آیتوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ آیت بالکل ریلیٹڈ ملے گی۔ یہاں حضرت موسیٰ کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے حضرت موسیٰ کو آیات دی، معجزے دیے، نشانیاں دی، ان اخرج، تو نکال قوم کو اپنی من الظلماتی الی النور، کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، جو نشانیاں دی گئی تھیں، جو ان کو ہیلپنگ چیزیں دی گئی تھی، ہیلپنگ ٹولز دیے گئے تھے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ ان کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور انہیں یاد دلاؤ، بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دن۔ ریممبر ہم نے سورہ یونس اور سورہ ہود جب کی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے بِأَيَّامِ اللہ اور ایک ہوتی ہے بِآیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ دو طرح سے لوگوں کے انٹلیکٹ کو کمپیل کرتے ہیں، دو طرح سے ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنی طرف، ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ایک بِأَيَّامِ اللہ اور ایک بِآیات اللہ۔ ایام اللہ کیا ہیں؟ ایام اللہ وہ دن ہیں قوموں کی زندگیوں میں،
وہ ایسے ایسے وقت ہیں کہ جس وقت اس قوم کی جو سرکشی تھی، جو اس کا ظلم تھا، جو اس کی بربریت تھی، جو پوری ان کی ایک ہسٹری تھی، وہ آ کر اس دن اینڈ ہو گئی۔ جیسے جو فرعون تھا، اس کا سینکڑوں سال کا جو وہ ظلم، ستم، اس کی جو پوری حکمت، اس کا جو پورا وہ سب کچھ تھا، آخر میں وہ اس دن پہ آ کے اینڈ ہو گیا جس دن وہ ڈوبا دریا میں، سمندر میں یا جو بھی پانی میں۔ تو وہ ہے وہ دن اللہ کا دن ہے کہ وہ دن ایک یادگار دن ہے کہ جس دن ایک ریمارک بن گیا اس پوری قوم کی عبرت کا ایک ہی کی نشانی بن گئی، اور وہ جب بعد کے لوگ اس چیز کو پڑھیں گے تو ان کے لیے وہ ایک عبرت کا دن ہے۔ تو ذکر کرو ایام اللہ کا، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں یقیناً، ان فی ذالک لآیات، ان میں نشان لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صابر اور بہت شکر کرنے والا ہو۔ یہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو، یہ ہم اگلے سیشن میں ہمارا پینیٹریٹ کرے گا، اور اگلی جو 2 آیتیں ہیں وہ اسی پہ آ رہی ہیں، اور یہیں سے اس سورہ کا اگر جیسے مطلب جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورہ کو ایک ٹاپک ہم تو نہیں دے سکتے، ہر ہر ایک ہی آیت کو اگر اسکالرس کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اسی سورہ کی وہی آیت جو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کبھی نہیں دیکھی، وہ اسی آیت کو نکال کے وہاں پہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو دیز آیاز اینڈ دیز سورز آر سو ملٹی ڈائمینشنل کہ ہم کوئی ایک پوائنٹ ان کو دے ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم جیسا کم ذہن، ایک انسانی ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے نا، تو اگر ہم اس کیپیسٹی کے حساب سے پھر بھی سمجھنے کے صرف پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی سورہ کو کچھ ٹاپکس میں ڈیوائڈ کرنا چاہیں، تو ون آف دا ٹاپک آف سورہ ابراہیم could be the صبر اینڈ شکر۔ شکر اور صبر کی جو فلاسفی ہے نا، وہ مطلب اگر یہاں اس کو ٹچ کیا گیا ہے سورہ ابراہیم میں، اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اور یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے وہ یا تو صابر ہے یا شاکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ نالج نبی تو صرف نالج سے، دھوپ سے نکال، آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لا کے کھڑا کر دے گا، لیکن اس روشنی کو قبول کرنے کی جو ایک کیپیسٹی ہے کسی انسان میں، اس کے 2 جز بتائے گئے جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے۔ تو اگر وہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ان کو ہدایت دے دوں گا، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو یہاں وہ اس سوال کا جواب آیا ہے۔ تو جیسے کہ اگر آپ، جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ سطحی طور پہ جب ہم ایک بالکل اپنی لا علمی کے زمانے میں ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو کنفیوز رہتے تھے کہ ابھی کچھ بات ہو رہی ہے، ابھی کچھ بات ہو رہی ہے، ابھی حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا ہے، تو حضرت موسیٰ کے ذکر سے یہاں پرٹیکولرلی وہ حضرت موسیٰ کی اگزامپل سے بات نکالی ہے جو اس پوری پچھلی چاروں آیتوں کو کنیکٹ کر رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور وہ کیا بات ہے کہ وہ یہ بتائی گئی کہ پچھلی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی نے تو تم کو روشنی سے نکالا، اندھیرے سے نکالا اور روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ روشنی تم نے جذب کیسے کرنی ہے، اس کو اپنے اندر اتارنا کیسے ہے، یہ آپ کے اندر سیپ ان کیسے ہوگی، یہ ساری چیز وہ وہاں سیپ ان ہوگی کہ جب وہ شخص، اس میں 2 کوالٹیز بتائیں، ایک جو وہ قبول کر لینے کی پاسبلٹیز ہیں، وہ کیا کوالٹیز ہیں؟ صبر اور شکر۔ اور صبر کے حوالے سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک جرنل کانسیپٹ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی کوئی بہت نقصان ہو گیا، کوئی ایک بڑا سخت وقت آ گیا انسان کی زندگی میں، تو وہ صبر کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جرنلی یہ ہوتا ہے جب کہیں کچھ کوئی ڈائی ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں، اس کے لواحقین سے کہتے ہیں بھائی تم صبر کرو۔ وہ اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ صبر کی شاید سب سے لوئسٹ لیول ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی اپنا پیارا کھویا ہے اور وہ بے انتہا دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، سورو میں ہے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں تم صبر کرو، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں وہ صبر کا سب سے لوئسٹ لیول ہے۔ وائی؟ دا ریزن از کہ جس شخص کا پیارا کھویا ہے، کوئی چلا گیا ہے ہمیں چھوڑ کر، جو بھی نقصان ہمارا ہو گیا ہے، اس کو ہم لوٹا نہیں سکتے۔ ہم صبر کریں یا نہ کریں، جانے والا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، یعنی میرے ہاتھ میں آپشن نہیں ہے۔ تو مجھے ایونچولی آج نہیں تو کل بہرحال تھک ہار کے بیٹھ ہی جانا ہے۔ کوئی شخص صبر نہیں بھی کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ ہائی واویلا بھی کرے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے 4 دن، 5 دن، 6 دن کے بعد
اس کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ اس کا یہ نقصان ہو گیا ہے، جانے والا چلا گیا ہے، یہ مال میں نقصان ہو گیا ہے، اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے۔ یعنی وہ سچویشنز جہاں وہ چیز کو پلٹا نہیں سکتا، جہاں وہ چیز کو ریورس نہیں کر سکتا، تو یہ صبر کے وہ لیول ہے کہ جہاں بہرحال ایونچولی اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ لوئسٹ لیول آف صبر ہے۔ صبر کا ایک اور اس کے اوپر کا لیول کیا ہے کہ وہاں جہاں اس کے پاس آپشن ہو، وہ صبر نہ کرے۔ مثلاً جہاں ٹیمپٹیشن ہو دنیا میں، جہاں چوائس ہو کہ وہ یہ راستہ چوز کرے یا وہ یہ راستہ چوز کرے، وہ مسجد کی طرف چلا جائے یا وہ شراب خانے کی طرف چلا جائے، وہ ایمانداری سے کام کرے یا وہ بے ایمانی سے کام کرے، وہ سچ بولے یا وہ جھوٹ بولے، یعنی چوائسیز آر دیئر۔ وہاں سچ کا راستہ اختیار کرنا، جبکہ نظر بھی آ رہا ہو کہ اگر میں نے سچ بولا تو مجھے نقصان ہو جائے گا دنیاوی اعتبار سے، میرا کاروبار ڈوب جائے گا، یا میں یہ سچی گواہی دی تو میرے کسی اپنے پیارے کے حق میں پڑ جائے گی، تو وہاں بظاہر نقصان بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اس پہ صبر کر رہا ہے۔ یہ بھی صبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ٹیمپٹیشن سے روک رہا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ یہ بھی صبر، اس کے بعد ایک اور صبر کا لیول یہ بھی ہے کہ کوئی چیز وہ تواتر سے کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اس کا رزلٹ اسے نہیں مل رہا جو پرومسڈ ہے آئیڈیلی، لیکن پھر بھی اس کا بلیو اس پہ قائم ہے، وہ ایک دعا مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، دعا آج قبول نہیں ہوئی، کل قبول نہیں ہوئی، پرسوں قبول نہیں ہوئی۔ دعا کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں، وہ دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن دعا کے بظاہر ویسے رزلٹ نظر نہیں آ رہے جیسے وہ شخص چاہتا ہے، لیکن اس کا ایمان قائم ہے، وہ مستقل وہ دعا کرتا جا رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں میری ہی کوئی بہتری ہوگی۔ پھر بھی وہ یہ اس دعا کو مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرے اس مسئلے کو حل کر دے، میری یہ بیماری دور کر دے۔ ایک بیمار کے لیے اس میں منائی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کی دعا نہ مانگے، لیکن بیماری کا پرولونگ ہونا اس کو یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ تمہارے لیے اس بیماری کے پرولونگ ہونے میں ہی بہتری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو وہ اس پہ بھی بلیو کرتا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا کہ وہ اللہ پہ اپنا ایمان چھوڑ دے کہ بھئی میں نے تو اتنی دعا مانگی تھی، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ اس کو چلتا جا رہا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کے ٹو مینی آسپیکٹس ہیں۔ تو اس کا پتہ یہ چلا ہم کو، اگر میں بات کو سم اپ کروں یہاں آج کے سیشن کے لیے، انشاءاللہ اس صبر اور شکر کے لیے آگے کی آیتیں بھی آئیں گی، بڑا پاورفل، بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے۔ آئی ول آرگیو کہ آپ سب لوگ ضرور شریک ہوں، اور جو دوسرے بھی ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ نیکسٹ سیشن انشاءاللہ ضرور اٹینڈ کریں۔ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے، کل ملا کے بات یہ ہے کہ صبر جو ہے نا، وہ کسی ایک نقصان کے وقت اِنَّ للہ کہہ کر اٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، صبر ایک لائف سٹائل کا نام ہے، صبر ایک طریقے سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ صبر ہر زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنی چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر آپ ایک انتہائی پالشڈ، انتہائی مہذب اور ایک شائستہ طریقے سے اپنا بیہیویئر دے رہے ہیں، بجائے سے کہ ایک دم پھٹ پڑنے کے غصے کے اس کو صبر سے برداشت کر رہے ہیں، ہر اس بدمزگی کو کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے کہ یہ کام ویسا ہو جائے۔ صبح آپ جاتے ہیں اپنی جاب شروع کرتے ہیں، جاب میں شروع اپنا کہیں کہیں جو لوگ کہیں باہر جا کے جاب کرتے ہیں وہاں باس آپ سے کس طرح سے پیش آ رہا ہے، ہر لمحے میں ایک چیز اچھی نہیں ہو رہی، جو آپ ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ویسے نہیں ہو رہا۔ ایک شخص نے ایک پروگرام بنایا ہے، کوڈ لکھا ہے، وہ کوڈ چل نہیں رہا ہے، بار بار اس کو کوفت ہو رہی ہے، ایک ایسی چیز اس کے سامنے آ رہی ہے، ایک خاتون نے کھانا بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، لیکن وہ جل گیا ہے، یا وہ بدمزہ ہو گیا ہے، یا اس کا کھانے کا اینڈ ریزلٹ اتنا اچھا نہیں بنا ہے، وہ ساری محنت بیکار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہر اس جگہ پہ جہاں وہ ایک کڑواہٹ آ رہی ہے، تو ایک بدمزاجی پیدا ہو رہی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، ہر اس جگہ کو وہ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کر رہا ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کا جو مورال ہے وہ اتنا ہی ہائی ہے، اس کی چہرے کی مسکراہٹ اسی جگہ پہ ہے، اس کی لیول آف کیا کہنا چاہیے، تہذیب بھی اسی جگہ پہ ہے۔ وہ جیسے کوئی آدمی جو کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک دم جو جتنا کھل جاتا ہے، جتنا وہ خوش ہو کر پھر کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جس کا جو بالکل ناکام ہو گیا، وہ سخت فرسٹریٹڈ ہو، لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف فرسٹریشن بھی وہ اسی طریقے سے بہیو کر رہا ہو۔ دس از آل ان دا صبر۔ اذان ہو گئی ہے، ہم بات کو اپنی یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس سے تمہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے دل میں ڈال دے، اس نالج کو ہمارے لیے ہدایت میں کنورٹ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔